Yes, good afternoon to all of you. Myself Mahesh Jagdish Pingle, lecturer Electronics Engineering, Government Polytechnic Ambad. So, dear students, today we are conducting our second practical of maintenance of electronic equipments, MET. So, in that practical, we are just going to discuss the concept of bin cart. So, in electronic industry or any kind of industry, the bin card it is a very much important part or documentation related with the material in your storage area. So, in this practical, we are going to discuss the concept of bin card. We are also going to learn one practical example of bin card. So just you have to carefully listen each and every point, and whatever the things I forwarded to you, you have to write down it in your journal papers or your as assignment type. Also you have to prepare one bin card for your practical purpose. So let us have a look over a bin card. So what exactly we mean by a bin card? A document that records the status of the material in storage area is known as bin card. Uh, Dear students, as all of we know that in every industry there is always one storage area. So that area it is also many times called as the store department or the material department, from which the different material needed for the manufacturing process it will be supplied. So suppose if you are manufacturing a television, so whatever the different parts of the television needed to manufacture the television, it will be supplied by the store department or the whatever we call it as the material supply department, right? So this particular material supply department has to keep the record of the material, and that record of the material it can be done or it can be stored with the help of bin card. So bin card is nothing but a document that records the status of the material in the storage area. So whatever the material having within that particular store, that record will be kept with the help of bin card. म्हणजे प्रत्येक मॅन्युफॅक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीमध्ये आपल्याला जेव्हा जेव्हा काही कंपोनंट्स लागतात, काही मटेरियल लागतं, सपोज तुम्हाला टी व्ही तयार करायचा आहे, तर तो टी व्ही तयार करण्यासाठी लागणारं जे काही मटेरियल आहे, तर ते मटेरियल कोण प्रोव्हाइड करतं, तर त्या कंपनीचं स्टोअर डिपार्टमेंट करत असतं. मग ते स्टोअर डिपार्टमेंट काय करत असतं की जे जे तुम्हाला कंपोनंट टेलिव्हिजन मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी लागणारे जे काही कंपोनंट्स आहेत, ते कंपोनंट्स सगळे त्या प्रत्येक डिपार्टमेंटला प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतं. मग सपोज तुम्ही 100 कंपोनंट्स आणलेले असतील, मग 100पैकी 30 कंपोनंट तुम्ही दिले मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी, तर राहिले 70. हे जे स्टोरेज आहे किंवा हे जे डॉक्युमेंट आहे किंवा हे जे प्रक्रिया आहे की ज्याच्यामार्फत त्या मटेरियलचे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिळते, तर ती कशाद्वारे रिफ्लेक्ट होते, तर ती होते बिन कार्डद्वारे रिफ्लेक्ट, राईट. सो जनरली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री with the huge quantity of materials will use a bin card to maintain a stock on hand. आता स्टॉक ऑन हँड याचा अर्थ काय की किती मटेरियलचा स्टॉक आपल्याला वापरासाठी उपलब्ध आहे ह्याची माहिती सगळी त्या बिन कार्डवर आपल्याला मिळत असते. सो इट विल ऑल्सो हेल्प टू मटेरियल ट्रॅकिंग, मॉनिटरिंग और इनकमिंग आउटगोईंग मटेरियल इन द स्टोरेज एरिया. ह्याच्यामुळं काय होतं की कोणतं मटेरियल कोणत्या डिपार्टमेंटला दिलेलं आहे, कोणतं नवीन मटेरियल स्टॉकमध्ये आलेलं आहे, ह्या सगळ्याची माहिती ह्या बिन कार्डमुळे आपल्याला एक ट्रॅकिंग करता येते, त्याच्यावर लक्ष ठेवता येतं. आता कुठं वापरलं जातं, वेअर टू यूज इट, वेअर द बिन कार्ड्स वी हॅव टू यूज इट. दिस डॉक्युमेंट इज यूज्ड फॉर ऑर्गनायझिंग ऑल स्टॉक इन द स्टोरेज डिपार्टमेंट. इट विल ऑल्सो हेल्प टू ट्रॅकिंग, मॉनिटरिंग ॲज वेल ॲज कंट्रोल ओव्हर द स्टॉक्स. म्हणजे जिथं कुठं तुम्हाला स्टॉक केलेला आहे त्या कंपोनंट्सचा, त्या सगळ्या ठिकाणी इथं तुम्हाला हे बिन कार्ड वापरावे लागतील. ॲक्च्युअली
दिस फॉर्मॅट इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक मॅनेजमेंट सिस्टम. ही एक छोटीशी स्टॉक मॅनेजमेंट सिस्टम आहे, ज्या स्टॉक मॅनेजमेंट सिस्टमनुसार आपल्याला कळतं की किती कंपोनंट किंवा किती पार्ट किंवा किती मटेरियल आपल्याकडं असायला पाहिजे, किती लॅक्युना आहे, कितीची गरज आहे, किती आपल्याला मागवावं लागणार आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी. सो व्हेन द स्टोरेज युनिट ट्रान्झिट्स मटेरियल इन ह्यूज क्वांटिटी such as incoming, outgoing and waste materials, then its related records are required to maintain with sufficient system. Bin card is the one of the best format document that will help to manage it. म्हणजे बिन कार्ड असं डॉक्युमेंट आहे की जे सगळ्या पद्धतीची माहिती आपल्याला देतं की कुठल्या पद्धतीचे मटेरियल्स आपल्या स्टॉकमध्ये आहेत. नाऊ द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट इज दॅट हाऊ टू प्रिपेअर ए बिन कार्ड. हे बिन कार्ड कसं तयार करायचं, खाली एक सॅम्पल एक्झाम्पलसुद्धा दिलेलं आहे बघा बिन कार्डचं, आणि हेच आपलं आजचं प्रॅक्टिकल आहे. आपल्याला हे प्रॅक्टिकलमध्ये बिन कार्ड तयार करायचं आहे. सो ए बिन कार्ड फॉर्मॅट इज प्रिपेअरिंग बाय स्टोरेज डिपार्टमेंट. कोण तयार करतो तो बिन कार्डचं फॉर्मॅट? तर स्टोरेज डिपार्टमेंट करतं की यस अशा पद्धतीचं अशा नेचरचं बिन कार्ड आपल्याला पाहिजे, अँड यूज फॉर स्टॉक मॅनेजमेंट, आणि स्टॉक मॅनेजमेंटच्या वापरासाठी त्याचा यूज करतं. हेड ऑफ डिपार्टमेंट विल फर्स्ट व्हेरीफाय कंडिशन ऑफ फॅसिलिटी, कंडिशन, ट्रान्झिशन, मटेरियल रेशो एक्सेट्रा. वन्स द व्हेरिफिकेशन इज कम्प्लिटेड, डिपार्टमेंट हेड प्रिपेअर्स दिस फॉर्मॅट अकॉर्डिंगली. आता तो जो काही स्टोरेज डिपार्टमेंटचे प्रमुख आहेत, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आहेत, ते काय करतात, जे काही स्टॉक आपल्याकडे अवेलेबल आहे त्या स्टॉकची कंडिशन कशी आहे, किंवा ते दुसऱ्या डिपार्टमेंटला देण्याच्या योग्य आहे किंवा नाही, किंवा ते वेस्टमध्ये तर जाणारं नाही आहे ना, अशा पद्धतीचा एक सरळ अभ्यास करून ते बिन कार्डचा फॉर्मॅट तयार करतात की यस एवढे जे काही समजा 100 वस्तू आहेत, ह्या 100 मटेरियलपैकी 70 मटेरियल हे देण्यासाठी योग्य आहेत, 10 हे फॉल्टी आहेत म्हणजे वेस्टेज आहेत, आणि 10 समजा आपल्याला अजून दुसऱ्या एखाद्या डिपार्टमेंटला द्यायचे आहेत. मग हे सगळं जे काही आहे त्याचा रेकॉर्ड ते एका कार्डवर तयार करतात, आणि ते कार्ड म्हणजे तुमचं बिन कार्ड. आता हे प्रत्येक कंपनीनुसार हे बिन कार्ड वेगवेगळं फॉर्मॅट असू शकतं. हिअर यू आर हॅव्हिंग वन सिम्पल सॅम्पल ऑफ युअर बिन कार्ड. तुमच्या बिन कार्डचं एक सॅम्पल इथं दिलेलं आहे. द फॉर्मॅट मस्ट हॅव कवर्ड जनरल रिक्वायरमेंट्स सच ॲज इन्व्हेंटरी ट्रॅकिंग, मॉनिटरिंग अँड कंट्रोल. म्हणजे बिन कार्ड तयार करत असताना आपल्याला कोणत्या गोष्टी बघितल्या पाहिजेत, तर इन्व्हेंटरी ट्रॅकिंग. आता इन्व्हेंटरी ट्रॅकिंग म्हणजे प्रत्येक मटेरियल कुठं कुठं गेलेलं आहे. एक समजा सप्लाय डिपार्टमेंटमधून एक मॅन्युफॅक्चरिंगला गेलं, एक क्वालिटी टेस्टिंग डिपार्टमेंटला गेलं, तर अशा पद्धतीनं त्या कंपोनंट किंवा ते मटेरियल कोणत्या डिपार्टमेंटला गेलेलं आहे ह्याचं ट्रॅकिंग आपल्याला करता आलं पाहिजे, त्याचं मॉनिटरिंग करता आलं पाहिजे, आणि त्याचं कंट्रोलिंग करता आलं पाहिजे. आता हे तुमच्या स्क्रीनवर तुम्हाला एक बिन कार्डचा फॉर्मॅट दिसतोय बघा. आता ह्या बिन कार्डच्या फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला दिसतंय की लोकेशन कुठल्या लोकेशनचं आहे, पार्ट नंबर काय आहे, त्याचा पार्टचं नाव काय आहे, त्याच्यानंतर मिनिमम स्टॉक लेवल काय आहे, मॅक्झिमम स्टॉक लेवल काय आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी. मग इनव्हॉइस नंबरचा एक कॉलम दिलेला आहे, डेटचा कॉलम दिलेला आहे, रिसिव्ड क्वांटिटीचा कॉलम दिलेला आहे, इश्यूड क्वांटिटीचा कॉलम दिलेला आहे, क्युम्युलेटिव्ह क्वांटिटीचा कॉलम दिलेला आहे, आणि रिमार्क दिलेला आहे. मग आता ह्याच्यामध्ये काय, सपोज लोकेशन, त्या कंपनीचं कुठल्याही लोकेशनला दिलेलं आहे, त्याचा पार्टचा नंबर काय, त्याच्यानंतर पार्ट नेम काय, कोणता पार्ट आपण हे करत आहोत, मग किती मिनिमम स्टॉकची लेवल असायला पाहिजे, आणि किती मॅक्झिमम स्टॉक तुमच्याकडं असायला पाहिजे, त्याचे 2 पॉईंट्स आहेत. मग किती तारखेला ती क्वांटिटी आपण तारीख घेतलेली आहे सेकंड कॉलममध्ये. रिसिव्ड क्वांटिटी, समजा तुम्ही 50 क्वांटिटी रिसीव केली, त्याच्यानंतर इश्यूड क्वांटिटी म्हणजे त्या 50 पैकी किती क्वांटिटी तुम्ही डिपार्टमेंटला दिली. क्युम्युलेटिव्ह क्वांटिटी म्हणजे राहिलेल्या किती क्वांटिटी आहेत, आणि रिमार्क. आता रिमार्कमध्ये समजा तुम्ही दिलेल्या क्वांटिटीपैकी काही दुसऱ्या कंपनीचे मॅन्युफॅक्चरिंग असेल, समजा एखादा ट्रान्झिस्टर असेल, तो ट्रान्झिस्टर समजा तुमच्याकडे 50 क्वांटिटीमध्ये आलेले आहेत, बरोबर, आणि तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग डिपार्टमेंटला 50 पैकी 25 दिलेले आहेत, आणि 25 पैकी सपोज 10
हे एका मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी एक XYZ मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीचे, तर दुसरे 15 जे आहेत ते ABC मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीचे आहेत. मग त्याचा रिमार्क आपण इथे लिहित आहोत की यस अशा अशा पद्धतीनं ते दिलेलं आहे. सो इट इज वन ऑफ द सिम्पल फॉर्मॅट ऑफ युअर बिन कार्ड. अशा पद्धतीचे वेगवेगळे रिक्वायरमेंटनुसार तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो आहे त्या सप्लाय स्टोरेजचा तो त्याच्यानुसार तयार करू शकतो, राईट. आता हे जर क्लिअर असेल, हू विल मेंटेन अँड फिल दिस कार्ड, कोणी मेंटेन करणं अपेक्षित आहे. द स्टोरेज सुपरवायझर्स आर फिल्स द बिन कार्ड फॉर्मॅट. स्टोरेजचा जो सुपरवायझर असतो स्टोरेज डिपार्टमेंटचा, तो हे बिन कार्ड फिल करतो म्हणजे भरतो. दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर यूज इट इन द रेग्युलर टास्क वे आर रिक्वायर्ड टू मॉनिटर अँड कंट्रोल ओव्हर द ॲक्टिव्हिटीज रिलेटेड टू द मटेरियल. हेड ऑफ डिपार्टमेंट व्हेरीफाय द फिजिकल स्टॉक विथ बिन कार्ड रेकॉर्ड्स अँड इन्श्युअर सिस्टम इज प्रॉपरली वर्क अँड फॉलोड. म्हणजे स्टोरेज सुपरवायझर सगळ्या नोंदी ठेवेल त्या बिन कार्डच्या फॉर्मॅटमध्ये, आणि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट आहे त्या स्टोरेज डिपार्टमेंटचा तो काय करेल, ते सगळे जे काही ॲक्च्युअल फिजिकल मटेरियल स्टोरेजमध्ये किती आहे आणि बिन कार्डवर जी सुपरवायझरनं लिहिलेली माहिती आहे या दोन्हीचं ताळमेळ बसवण्याचा प्रयत्न करेल. नाऊ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज इन फ्रंट ऑफ अस, व्हेन टू यूज बिन कार्ड. हे बिन कार्ड कधी वापरायचे. मोस्टली डिपार्टमेंट रिक्वायर्स टू मेंटेन ईच ॲटम विथ युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर. प्रत्येकाचा एक कंपोनंटचा युनिट आयडेंटिफिकेशन नंबर असतो, तर त्या युनिट आयडेंटिफिकेशन नंबरनुसार बिन कार्डमध्ये ट्रॅकिंग करायला सोपं जातं. डिपार्टमेंट पर्चेसिंग हाय व्हॉल्यूम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, देन फॉर एस्टॅब्लिश इझी ट्रॅकिंग फॉर ईच ॲटम, मेंटेन सेपरेट वेस्ट ॲटम to maximize, utilize and well organize storage capability and manage maximum minimum stock that is a record level for each material. Now next point, how to use bin card. To use the bin card not required any specific training, म्हणजे त्याला काही वेगळं प्रशिक्षणाची गरज नाही. मीन सॅम्पल ऑन जॉब ट्रेनिंग इज सफिशियंट बाय एक्सपिरियन्स पर्सन. अनुभवातून तुम्ही बिन कार्ड रेकॉर्ड कसे ठेवायचे हे शिकू शकता. द फॉर्मॅट ऑलरेडी डिस्क्राईब द डिटेल रिक्वायर्ड्स टू बी फिल्ड. फॉर्मॅटमध्ये त्या बिन कार्डच्या फॉर्मॅटमध्ये ऑलरेडी सांगितलेलं असतं की काय काय माहिती तुम्हाला भरायची आहे. हेन्स रिलेटेड सुपरवायझर विल मॉनिटर मटेरियल फिजिकल ॲक्टिव्हिटीज अँड फिल्स अकॉर्डिंगली. म्हणजे जो काही त्या स्टोरेजचा सुपरवायझर असेल तो त्या मटेरियलच्या अवेलेबिलिटीनुसार त्याच्या नोंदी त्या बिन कार्डमध्ये तो ठेवत जाईल. मोस्टली सुपरवायझर्स आर मॉनिटर ऑन मटेरियल्स मॅक्झिमम अँड मिनिमम रिऑर्डर लेवल which is also includes in the format. In case of any variation is found, that supervisor inform to head of department for control over it. म्हणजे एखाद्या ठिकाणी काही मटेरियलचं कमी जास्तपणा ह्या बिन कार्डमधून लक्षात आलं तर ताबडतोब हेड ऑफ डिपार्टमेंटला कळवून त्या पद्धतीनं आपण त्याचा रिव्ह्यू घेऊ शकतो. काही नोंदी घेण्यामध्ये चुका झाल्या आहेत का बघू शकतो, किंवा काही मटेरियल कमी जास्त आलं आहे का ह्याच्यासुद्धा गोष्टी ह्याच्या बिन कार्डमधून आपल्याला व्हेरीफाय करता येतं. सो बिन कार्ड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट फॉर द स्टोरेज पर्सन. सो हेच आपल्याला प्रॅक्टिकलमध्ये आज शिकायचं होतं की बिन कार्ड काय आहे. तर आता तुम्हाला ह्याच्या पुढच्या गोष्टी काय करायच्या आहेत, तर जे मी आत्ता इथं व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे प्लस तुम्हाला व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवलेले काही डिटेल्स आहेत, त्या लिंकवर क्लिक करून ही सगळी माहिती जर्नल पेजेसवर लिहायची आहे. त्याची एक परत तो खाली जो आपण बिन कार्डचा फॉर्मॅट तयार केला आहे तोही एका पेजवर तयार करून तो तुम्हाला ह्या जर्नल पेजेसवर ते अटॅच करायचं आहे. आणि हे तयार झालेल्या सगळ्या गोष्टी ते PDF तयार करून ग्रुपवर व्हॉट्सअप करायचं आहे, मला पर्सनली व्हॉट्सअप करायचं आहे, आणि माझ्या ईमेल ID सुद्धा तुम्हाला ते व्हॉट्सअप करायचं आहे. क्लिअर. पहिले एक्सपेरिमेंटचे बऱ्याच जणांनी अजूनही दिलेले नाही आहेत कंप्लिशन करून, तर त्याही लोकांनी पहिला एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करून द्यायचा आहे. बऱ्याच जणांनी खूप छान पद्धतीनं लिहिलेलं आहे, त्यांचंसुद्धा कॉंग्रॅच्युलेशन. सो मीन वाईल वी विल स्टॉप हिअर. आपण इथे थांबूया. इथं आपला दुसरा एक्सपेरिमेंट संपतो. टू प्रिपेअर ए बिन कार्ड फॉर ए गिवन इक्विपमेंट. आपल्या इक्विपमेंटसाठी एक बिन कार्ड तयार करणे हे तुमचा जो दुसरा एक्सपेरिमेंट आहे तो इथं आपला संपत आहे. सो थँक्यू व्हेरी मच.